नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद पूर्वतट रेल जोन अधीन आंध्र प्रदेश 7टी स्टेशन अपसारण करा रेलबाई पक्षरु स्पष्टीकरण जारी। रंधन गैस कार्ड हिताधिकारी माने केवल पाइपारिबे गैस सिलिंडर सुविधा जोगाण विभागर निष्पत्ति। वैशाख कृष्णपक्ष चतुर्थी तिथि आसंताकाली श्रीमंदिर रे श्री विग्रह मानकर हेब पैतालागी नीति। प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पुनरुत्थान दिवस को स्मरण करी ख्रीष्ट धर्मावलंबी माने आज पालन करुछंती ईस्टर संडे एवं कालबैशाखी प्रभाव में झड़ वर्षा हेबा नै राज्यर समस्त जिल्ला को पाणीपाग विभागर सतर्क सूचना। नवगठित दक्षिण तट रेल जोन रे केतक स्टेशन मिसिजिबा परे रेलबाई पक्षरु स्पष्टीकरण दिया जायछि। आंध्र प्रदेश 7टी स्टेशन पलासा, सुमादेवी, मानसा रोड, बारुभा, संपेटा, झाड़ुपुड़ी और इच्छापुरम रेल स्टेशन को पूर्वतट रेलबाई अधीन अपसारण कर दक्षिण तट रेल जोन रे सामिल करा जायछि। रेलबाईर स्पष्टीकरण अनुसार विशाखापट्टनम डिविजन रे यात्री सेवा को सुगम सुनिश्चित करबा पई एहा एक वैषयिक संशोधन बोली कहा जायछि। दक्षिण तट रेल जोन रे एही स्टेशन गुड़िक सामिल हेबा परे मध्य ओडिशा और आंध्र प्रदेश मध्य वर्तमान चालुथिबा पलासा भुवनेश्वर, पलासा कटक एवं इच्छापुरम कटक समेत समस्त मेमु यात्रीवाही सेवारे कौनसी परिवर्तन हेब नाही किंबा पूर्वतट रेलबाईर राजस्व आदाय प्रभावित हेबार संभावना नाही। एही 7टी स्टेशन मुख्यतः यात्री परिचालना करिथाय एवं माल परिवहन स्टेशन नुहे बोली रेलबाई पक्षरु कहा जायछि। राज्य में रेल नेटवर्क संप्रसारण, स्टेशन गुड़िकर आधुनिकीकरण, वंदे भारत सेवा एवं पूर्वतट रेलबाई अधीन नवगठित रायगड़ा डिविजन आदि रेकर्ड पुंजी व्यय ओडिशा प्रति रेलबाईर प्रतिबद्धता को अतुट दर्शाउछि बोली स्पष्टीकरण में कहुछि। राज्य में गैस और पेट्रोल कौनसी अभाव नहीं। रंधन गैस कलाबजारी को रोकने राज्य सरकार दृढ़ पदक्षेप नेउछंती बोली खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहते। खोला बजार में गैस बिक्री बंद करा जायथिबा बेले 5 केजी गैस सिलिंडर बिक्री बंद करा जायछि बोली मंत्री कहते। हिताधिकारी मानक पई ई केवाईसी बाध्यतामूलक कराजिबो। रंधन गैस कार्ड हिताधिकारी माने केवल एही सुजोग पाई परिबे बोली मंत्री श्री पात्र कहते। कोला बजारी को आमे दृढ़ हस्तर दमन करू, कोउठी भी कोला बजारी आमे करे दउना। गैस ठीक भाव में मिलूँ, सफिसीयंट मिलूँ। आमर जो नियम अच्छी अर्बान अंचल 25 दिन भितर मिल एवं ग्रामीण अंचल 45 दिन मिल सेटा मिलूँ। किंतु जमती खोला बिका होता आगु सेमती मिल ना। आम इक्वाईसी भी करने कही दिखाई अर्थात जहाँ ना गैस से ही केवल व्यवहार कर बाटे घाटे बजार रे गैस मिल ना। केवल जो मैंने बुकिंग करेंगे इक्वाईसी थी से माने गैस खोला मार्केट रे कई आउ गैस बिक पारिबे नहीं, केवल एजेंसी वाला बिकिबे। अनुसूचित और जनजाति पछुआ वर्ग मंत्री नित्यानंद गंड कहते राज्यर मेडिकल इंजीनियरिंग अन्यान्य उच्च शिक्षा और प्रजुक्ति विद्या शिक्षा पाठ्यक्रम में चलित वर्ष ठारू संरक्षण नीति लागू करा। कैबिनेट्र निष्पत्ति पर प्रतिक्रिया रखी मंत्री कहते संरक्षण व्यवस्था नामलेखा क्षेत्र में लागू होगा सहित चाकरी क्षेत्र में संरक्षण व्यवस्था करा जायछि। नवरंगपुर जिला बालिका उच्च विद्यालय छकठारे आयोजित एक स्वागत संबर्धन में जोगदे मंत्री श्री गंड यह कहते राज्य सरकार मेडिकल इंजीनियरिंग और अन्य उच्च शिक्षा और प्रजुक्ति विद्या शिक्षा पाठ्यक्रम में नामलेखा अनुसूचित जनजाति वर्गर छात्र छात्री 22.5% एवं अनुसूचित जाति छात्र छात्री 16.25% को वृद्धि करिसेंती। मुख्यमंत्री अध्यक्षतार होइथिबा कैबिनेट बैठक में एही निष्पत्ति सहित सामाजिक और आर्थिक भाव पछुआ वर्ग छात्र छात्री 11.25% संरक्षण प्रस्ताव को मंजूरी मिली। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू। वैशाख कृष्णपक्ष चतुर्थी तिथि आसंताकाली पुरी श्रीमंदिर रे श्री विग्रह मानक पैतालागी नीति अनुष्ठित हेब। द्वितीय भोगमंडप नीति शेष हेबा परे एही गुप्त नीति अनुष्ठित हेब। दैतापति और अन्य सेवक मानक द्वारा गुप्त नीति संध्या 6 टारू राति 10टा पर्यंत हेब। एही समय श्रीजीव मानकर सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो बोली श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु कहा जायछि।
ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆଜି ଇଷ୍ଟର ସଣ୍ଡେ ବା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରବିବାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଇଷ୍ଟର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ବା ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କାଲଭାରିଠାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଯିବା ପରେ ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ବିଭବକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ ପହିଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଣଦୌଡ଼ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଣଦୌଡ଼ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବବର୍ଗ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ଗଣଦୌଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବିଏନ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ବିଧାୟକ ରୂପେଶ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଜି ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଗଣଦୌଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଧାୟକ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝୀ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକାଠାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜା ଚୈତନ୍ୟଦେବ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗଣଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଐତିହ୍ୟ ଗଣଦୌଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରୁ ଗଣଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥିମାନେ ରାଜ୍ୟର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ କାଳୀମନ୍ଦିର ଛକଠାରୁ ସଦ୍ଭାବନା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପରିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐତିହ୍ୟ ଗଣଦୌଡ଼ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବର ସହଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସିଲ୍କ ସିଟି ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମହୋତ୍ସବରେ 220ଟି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଲ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକ୍ରିବଟା କରାଯିବ। ମେଳାରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରିବ ବୋଲି ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଧାୟକ କେ ଅନିଲ କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲିର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏବଂ 2 ସାଂସଦ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ 700 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରର 170 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଛତ୍ରପୁର ଓ ଭଞ୍ଜନଗରଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ କହିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସତୀଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ଆଜି 5ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟରେ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ 10ଟି ପୋଷ୍ଟରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୁଦ୍ରର ଭୂମିକା ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦିବସ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିବସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଭାରତ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରଗତି। ଭାରତୀୟଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା SS ଲୟାଲିଟି ଜାହାଜ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଲଣ୍ଡନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଜଳଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜି ଦେଶରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 1919 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରି SS ଲୟାଲିଟି ଜାହାଜ ଜଳଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ଦେଶର ମୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିମାଣର 95% ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହୋଇଥାଏ। 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଶ୍ୱିକ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ଜୋନ୍ ଅଧୀନରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର 7ଟି ଷ୍ଟେସନ ଅପସାରଣ କରାଯିବା ନେଇ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କେବଳ ପାଇପାରିବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସୁବିଧା, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବୈଶାଖ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ହେବ ପଇତାଲାଗି ନୀତି ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କ ସୂଚନା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।